دیکھیے بعد میں سب نے اس کو وہ کہا، تو میں جماعت کے اگینسٹ نہیں ہوں، نہ جماعت کے پروجیکٹ کے اگینسٹ ہوں، بلکہ میں اس کے پروموٹ کرنے والوں میں سے ہوں، میں ڈونرز پکڑ کے لے کر آنے والوں سے، ان کو انکریج کرنے والوں میں سے ہوں۔ لیکن ہر چیز کی اپنی جگہ ہے، ہر چیز ہر مقام پر صحیح نہیں ہوتی، اس کو اس کے اپنے مقام پر ہونا چاہیے، یہی عدالت کی تعریف ہے۔ وضع الشیء علی موضعہ، ہر شے کو اس کے مقام پہ رکھنا عدالت ہے، and this is also called professionalism۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال علی اصغر شہیدی صاحب سے یہ ہے کہ ہماری جماعت میں اگر کسی کو جاب چاہیے تو وہ ایک سی وی جمع کروا دے، اگر کسی کو آئی ڈی کارڈ بنانا ہے تو ایک ڈیسک بنا ہوا ہے، وہاں پہ وہ اپنا ایک فارم جمع کروا دے، 20 دن کے بعد اس کو آئی ڈی کارڈ مل جائے گا یا نوکری کے لیے جواب مل جائے گا۔ لیکن کوئی ایسا ڈیسک میں نے نہیں دیکھا۔ یہ اسپیشلی سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ ایک عالم دین ہیں، کہ اگر میرا بچہ، میں اپنے بچے کو اگر ایران تعلیم کے لیے، فقہ کی تعلیم کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں، تو کوئی ایسا ڈیسک وہاں پہ نہیں ہے کہ وہ ان کو گائیڈ کرے۔ میں پچھلے 5 سال سے سرچ کر رہا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو کس طرح سے ایران بھیجوں دین کی تعلیم کے لیے۔ تو کیا آپ اگر الیکٹ ہو جاتے ہیں وائس پریسیڈنٹ کے لیے تو کوئی ایسا ڈیسک قائم کریں گے کہ وہ مطلب اس کو ایک گائیڈ لائن دے دی جائے، اور اس سے آگے بڑھ کے اگر اس کو تھوڑا سا فائنینشیل سپورٹ بھی چاہیے تو کیا ایسا آپ ممکن ہوگا آپ کے دور میں؟ عمل یہ جماعت ہمارا سوات نہیں ہے، یہاں پر جو آئیں گے تو نظام آ جائے گا۔ البتہ اس کے ڈفرینٹ ایونیوز ہیں، کیونکہ فیوچر کی بات انہوں نے کی ہے، پاسٹ میں نہیں جانا ہے، لیکن آئی تھنک کہ فرام پاسٹ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن پچھلے 12-14 سال سے جماعت کو ڈفرینٹ ایڈوائزز دی جا رہی ہیں۔ اس میں سے ایک ایڈوائز یہ ہے کہ جس طرح سے مختلف جماعتوں کے اندر اسلامک ایجوکیشن بورڈ ہوتا ہے، کم از کم اس طرح کی کوئی چیز ہونی، ضروری نہیں کہ وہی نام ہو، بالآخر اس طرح کا کوئی کام ہونا چاہیے کہ جس سے ہم آگے بڑھ سکیں، ریلیجسلی پلانز ہو سکیں۔ لیکن بہرحال ان کی اپنی وہ تھی، ان کی نہیں جانا ہے مجھے، لیکن گنجائش ہے بالکل اس کے اندر کام کرنے کی کہ مختلف ریلیجس کام کی۔ اب کن ریلیجس کاموں کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے یہ تو بعد میں کمیٹی جب بنے گی اس وقت بات کی جا سکتی ہے، اس وقت کوئی کمٹمنٹ نہیں دے سکتا ہے کہ قم میں یا نجف میں ایڈمیشن کروایا جائے گا، اس لیے کہ اس کے ایونیوز جو ہیں، اس کے راستے مختلف ہیں۔ لیکن آپ کی ایڈوائز ٹو بی نوٹڈ انشاءاللہ، اور اس کو بھی ڈسکشن میں، فردر ڈسکشنز کے اندر بالکل اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کسی پینل میں مجھے معلوم ہو کہ وہ مرجعیت کو نہیں مانتے اور وہ کھلے عام گناہ کر رہے ہیں، کیا میں اس کو ووٹ دے سکتا ہوں؟ پہلے آغا صاحب پھر توشا صاحب۔ جی، اگر ہم دیکھیں امیر المؤمنین کی ہدایات کو جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں، جو قرآن مجید میں مؤمنین کی صفات ہیں، یقیناً اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ جو ان صفات سے، ان خوبیوں سے نزدیک تر ہے اس کو پریفرنس دینی چاہیے، اس کو اولویت دینی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ آدمی جہاں دیندار ہو وہاں وہ اس قابل بھی ہو کہ وہ اپنے دینداری کے ساتھ کاموں کو ڈیلیور کر سکے۔ ایک دیندار ہے لیکن کام نہیں کر سکتا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کام کر سکتا ہے، بہت کام کر سکتا ہے، لیکن دیندار نہیں ہے، اگر ایسا آدمی آ جائے تو بھی مشکل ہے، بہت سارے نقصانات ہو جائیں گے۔ پہلا والا آئے گا تو ہی مشکل ہوگا۔ تو آپ ایسے آدمی کو یقیناً پریفرنس دیں، اولویت دیں کہ جو دیندار بھی ہو، با تقوی انسان ہو، با عمل انسان ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کاموں کو انجام دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ محمد رضا بھائی، آپ کا سوال جتنا میں سمجھ پایا ہوں وہ جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ دین اور دنیا دونوں چیزیں وہ ڈیلیور کرنا چاہیں گے، اور بہت اچھی بات ہے۔ آپ کا جو سوال ہے تقلید کے حوالے سے، تو یہ میں اس کو بڑا اسٹریٹ آنسر آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے 15 کے 15 آدمی انشاءاللہ ماشاءاللہ تقلید میں ہیں، مختلف مرجعیہ کی تقلید میں ہیں۔ تو آپ کو جو سوال ہے کہ میں ووٹ دوں یا نہ دوں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے 15 اور ان کے 15 سارے کے سارے ماشاءاللہ آپ کے پیرامیٹر پہ پورے اترتے ہیں۔ آپ بالکل آئیں اور بالکل ووٹ دیں۔ دونوں صاحبان سے سوال ہے کہ آپ کے مینیفیسٹو میں
अकाउंटेबिलिटी के हवाले से कोई सवाल, कोई जवाब नहीं लिखा गया, कुछ नहीं लिखा गया। अकाउंटेबिलिटी एहतसाब, अगर हमारी आपके इलेक्टेड मेंबर में से कोई भी साहब 15 में से अगर हमारे फंड का मिसयूज करते हैं या किसी भी तरह साबित हो जाए फंड का मिसयूज किया है, कोई गबन किया है, तो आप लोग इसका क्या एक्शन लेंगे, किस तरह लेंगे, या माजी की तरह फिर वो NRO अमल में रहेगा? हिसाब की आप बात कर रहे हैं कि आप अगर 15 अफराद में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई शख्स भी कोई हमारे फंड का, जमात के फंड का मिसयूज करता है 15 में से कोई भी इलेक्टेड मेंबर जो है, किस तरह तो हाँ, तो ये लोग क्या एक्शन लेंगे आगे? जी आगा साहब। जी, अगर आप ये देखेंगे हमारे इसके अंदर जहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में लिखा हुआ है, वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म इन अप्रोच एंड प्रैक्टिस, ज़ाहिर है कि कुल्ली चीज़ लिखी गई है, वरना यहाँ से मुराद जो है इसकी बाकायदा ऑडिटिंग है और इंटरनल ऑडिट। ये एक अहम मसला है जो कई सालों से इसके ऊपर एम्फेसिस किया जा रहा है। इंशाअल्लाह इंटरनल ऑडिट का सिस्टम किया जाएगा ताकि खुद एहतसाबी की तरफ आगे बढ़ सकें और जो शक व शुबात लोगों के जहन में पैदा होते हैं वो भी नहीं हो, लोगों के सामने पिक्चर क्लियर हो, और अगर खुदा ना खास्ता कभी माजी में किसी ने कोई गलत काम किया है तो वो भी आइंदा कोई ऐसा काम इंसान ना कर सके। तो इंशाअल्लाह ये सिस्टम्स किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अकाउंटेबिलिटी, माजी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर अगर हमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ी तो बिल्कुल करनी चाहिए। माजी मेरे हिसाब से माजी होता है, लेकिन कम से कम आज हमें प्रेजेंट और फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए। डेफिनेटली मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि इसके अंदर 15 आदमियों की अकाउंटेबिलिटी, एक प्रोफेशनल वे में अकाउंटेबिलिटी के लिए अमेंडमेंट्स जरूरी होनी चाहिए। आप इंशाल्लाह अगर हम इलेक्ट होते हैं आप इसको इंशाल्लाह लेकर आइए AGM में, इसके ऊपर तफसीली बात वहाँ पे की जा सकती है। थैंक यू। थैंक यू। फातिमा क्लिनिक है जो पहले 12 घंटे रन करती थी, पिछले 2-3 सालों से 6 से 12 का टाइम कर दिया। पहले 6 से सुबह 6 बजे तक हुआ करती थी, और ऊपर स्कूल थी जो पिछले 2 साल से वहाँ ख़त्म कर दी गई है। वहाँ के सारे बच्चे यहाँ शिफ्ट कर दिए गए हैं, तो वहाँ के क्या प्रोग्रामिंग है, बहुत कीमती हमारी जगह है और वहाँ पे कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो प्लीज़ आप दोनों से सवाल है, उनके बारे में हमें खुलासा कीजिए। शुक्रिया। जी नौशाद मसलन साहब। सॉरी, मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, आपके सवाल का एक हिस्सा तो मैं समझ पाया हूँ कि अल-मुस्तफा क्लिनिक के हवाले से आपने बात की, दूसरा प्लीज़ अगर आप रिक्वेस्ट है आप माइंड ना करें तो दोबारा। ऊपर हमारी फातिमिया स्कूल थी बच्चों की, छोटी बच्चियों की, अप टू 3 मेरा ख्याल है वहाँ तक, या 4 तक, जो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है और सारे माइग्रेट करके हमने सोल्जर बाजार में शिफ्ट किए, और उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। वहाँ के सारे फर्नीचर किसी स्कूल को डोनेशन में सुना है कि दे दिए गए हैं। ये रनिंग जो पावर में है उन्होंने ये सारा डिसीजन लेकर ये किया जो कुछ भी किया। इस वक्त जो बिल्कुल जगह खाली पड़ी है और कोई भी इस्तेमाल में नहीं है वो, तो हमारी ये कीमती जगह को इस्तेमाल करने के लिए आपके आगे प्रोग्रामिंग क्या है, जो हो गया वो हो गया है, आगे क्या आपके दोनों के प्रोग्रामिंग में है वो हमें प्लीज बताया जाए। शुक्रिया। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और इसके अंदर डेफिनेटली इसका जवाब देना डिटेल के अंदर मैं समझूंगा। हमारे मैनिफेस्टो के अंदर अगर आप गौर से देखें 3.3 इंट्रोड्यूस फातिमिया हॉस्पिटल सैटेलाइट क्लिनिक्स इन अदर एरियाज एंड रीडिजाइनिंग ऑफ अल-मुस्तफा क्लिनिक एट फारादर, ये ऑलरेडी इसके अंदर लिखा हुआ है। यस, अल-मुस्तफा क्लिनिक को हम डेफिनेटली दोबारा स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे हम लेबॉर्ट्री की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे, जो लेबॉर्ट्री सैंपल वहाँ पे अपना दें और वो उन मोमिनीन का सैंपल जो है वो मेन फातिमिया हॉस्पिटल के अंदर इमीडिएटली उसको ट्रांसफ़र किया जा सके। जहाँ तक बात स्कूल की है, यस ये हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, इसको मैं नोट डाउन कर रहा हूँ और डेफिनेटली इसके अंदर मैं और मेरी टीम इसके ऊपर बात करेगी और मैं और मेरी टीम इसको स्टार्ट करने की दोबारा भरपूर कोशिश करेगी। मजीद हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए। साहब आपसे एक सवाल है मेरा, फैमिली रिकंसिलिएशन कमेटी या फैमिली रिलेशन कमेटी या सरदार कमेटी जो भी है, आपकी पैनल में इस वक्त 4-5 चेहरे ऐसे नजर आ रहे हैं कि जो FRC में है, और जहां तक मैं जानता हूं और आप भी शायद इस बात की तारीफ करेंगे कि तलाक के बाद इद्दे की मुद्दत 3 महीने होती है औरत के लिए, दुरुस्त है। और आप चूंकि FRC में एक आलिम दीन की हैसियत से वहां मौजूद है,
تو دیگر FRC ممبرز جو ہیں آپ کے، ان کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے شریعت کا